آپ کا بچہ موبائل پر 2 گھنٹے مسلسل فوکس کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں ہوم ورک شروع کرو، وہ کتاب کھولتا ہے، پانی پینے اٹھ جاتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن دیکھتا ہے اور آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ آپ بار بار یاد دلاتے ہیں، وہ کہتا ہے بس ابھی کر رہا ہوں، مگر کام شروع نہیں ہوتا۔ رات کو اسکول واٹس ایپ گروپ میں میسج آتا ہے، اسائنمنٹ ابھی تک سبمٹ نہیں ہوئی۔ بچہ کہتا ہے میں بھول گیا تھا۔ آپ کو بہانہ سنائی دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ سست ہے، لاپرواہ ہے، آسے اپنے مستقبل کی فکر نہیں۔ آپ کا غصہ بے وجہ نہیں، کام واقعی نہیں ہوا، ڈیڈ لائن واقعی مس ہوئی۔ لیکن کبھی کبھی رویے کی ایکسپلینیشن غلط ہوتی ہے۔ جس چیز پر آپ ڈانٹ رہے ہیں وہ کبھی ADHD کی سرفیس ہو سکتی ہے، ثبوت نہیں، ڈائگنوسس نہیں، اور ہر غلط چوائس کا ایکسکیوز نہیں، لیکن ایک پیٹرن جسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ٹین ایجرز میں ADHD ہمیشہ شور یا ہائپر ایکٹیویٹی جیسا نہیں دکھتا۔ یہ کام شروع نہ کر پانا ہو سکتا ہے، چیزیں بھول جانا، وقت کھو دینا، نامکمل اسائنمنٹس، یا ایک خاموش بچہ جو اندر ہی اندر اسٹرگل کر رہا ہو۔ اس ویڈیو میں آپ 7 پیٹرنز پہچانیں گے جنہیں پیرنٹس اکثر سستی سمجھتے ہیں، اور جانیں گے کہ اسیسمنٹ کب ضروری ہو سکتی ہے اور سپورٹ کیسے دی جائے بغیر رسپانسبلٹی ختم کیے۔ زیادہ تر پیرنٹس کے ذہن میں ADHD کا مطلب ہے ایک ایسا بچہ جو بیٹھ نہیں سکتا، بہت بولتا ہے اور فوکس نہیں کرتا، لیکن تصویر اس سے بڑی ہے۔ ADHD میں اٹینشن ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسیوٹی کو ریگولیٹ کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اور عمر کے ساتھ ہاس کی شکل بدل سکتی ہے۔ ٹین ایجر شاید کلاس میں نہ دوڑے، لیکن ریسلس ہو، بات کاٹے، ایک کام سے دوسرے پر جائے، یا سوچے بغیر فیصلہ کرے۔ اسی وقت زندگی زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے، کئی سبجیکٹس، کئی ٹیچرز اور اسکول ڈائری، واٹس ایپ گروپ، آن لائن پورٹل، ٹیوشن، ٹیسٹس اور پروجیکٹس۔ بچے سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ خود مینج کرے۔ اکثر اسی وقت پرانا مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن انٹینشن پروٹوکول کنسسٹنٹ ایکشن میں تبدیل نہیں ہوتا، اور یہی گیپ وہ پیرنٹس کو سستی دکھائی دیتا ہے۔ پہلا پیٹرن ہے کام شروع نہ کر پانا۔ آپ کہتے ہیں بس کتاب کھولو اور پڑھو، لیکن بچے کے ذہن میں ایک بڑا دھندلا کام ہوتا ہے۔ کون سا چیپٹر، نوٹس کہاں ہیں، پہلے یاد کروں یا کوشچن سالو کروں۔ ایک سینٹنس سے پہلے کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ اوائڈ کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اسے پرواہ نہ ہو، کبھی اسے سٹارٹنگ پوائنٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، پھر ڈیڈ لائن قریب آتی ہے، پریشر فوری ہو جاتا ہے، اور وہی بچہ ایک رات میں 3 گھنٹے کام کر لیتا ہے۔ پیرنٹ سوچتا ہے کر سکتا تھا، بس کرنا نہیں چاہتا تھا، دیتا جاتا تھا، لیکن ارجنسی نے شاید وہ سٹرکچر دیا جو پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ اصل کلو بار بار وہی امپاسبل سٹارٹ ہے۔ دوسرا پیٹرن ہے انکنسسٹنٹ فوکس۔ اگر ADHD ہے تو گیم پر 2 گھنٹے فوکس کیسے ہے؟ یہ سوال جائز ہے۔ موبائل واقعی ڈسٹریکشن ہو سکتا ہے، لیکن ADHD کا مطلب اٹینشن کا مکمل نہ ہونا نہیں۔ مسئلہ اٹینشن کو ضرورت کے مطابق ڈائریکٹ، مینٹین اور شفٹ کرنے میں ہو سکتا ہے۔ بورنگ ورک شیٹ کا ریوارڈ دور ہے۔ گیم، ایڈیٹنگ، ڈرائنگ یا کوڈنگ میں فوری فیڈ بیک اور چیلنج ہوتا ہے، اس لیے انٹینس فوکس ممکن ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کیا وہ فوکس کر سکتا ہے، اصل سوال ہے کیا وہ ضرورت کے وقت اپنا فوکس کنٹرول کر سکتا ہے۔ تیسرا پیٹرن ہے سچا وعدہ جو راستے میں غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یونیفارم رکھو، چارجر لے آؤ اور فی سلپ بھی لے آنا۔ وہ اوپر جاتا ہے، میسج دیکھتا ہے اور نیچے صرف چارجر لاتا ہے۔ یہ ورکنگ میموری کی مشکل ہو سکتی ہے۔ ورکنگ میموری کو ایک چھوٹے مینٹل وائٹ بورڈ کی طرح سمجھیں۔ نئی انفارمیشن آتے ہی پہلی انسٹرکشن دھندلی ہو سکتی ہے۔ وعدہ سچا تھا مگر ایکشن تک محفوظ نہ رہا، اسی لیے ایک کلیئر انسٹرکشن ایک وقت میں ایک سٹیپ لمبے لیکچر سے بہتر ہو سکتا ہے۔ چوتھا پیٹرن ہے وقت کا غائب ہو جانا۔ بچہ کہتا ہے 5 منٹ میں تیار ہوں، 25 منٹ بعد وہ ابھی بھی تیار نہیں۔ پروجیکٹ آخری رات شروع ہوتا ہے، اسکول وین مس ہوتی ہے، ٹیوشن کے لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اسے کبھی ٹائم بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ یہ ڈائگنوسس نہیں، لیکن ٹائم ایسٹیمیٹ کرنا، فیوچر ڈیڈ لائن کو محسوس کرنا اور ٹرانزیشن پلان کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ سزا لیٹنس کا کانسیکوینس دکھاتی ہے مگر ٹائم ایسٹیمیٹ کرنا نہیں سکھاتی۔ ویزیبل کلاک، کاؤنٹ ڈاؤن، 10 منٹ وارننگ اور چھوٹی ڈیڈ لائنز وقت کو یوزیبل بناتی ہیں۔ پانچواں پیٹرن ہے ذہین مگر ہمیشہ نامکمل۔ بچہ کانسیپٹ سمجھتا ہے، کلاس میں جواب دیتا ہے، پھر مارکس کم آتے ہیں کیونکہ اسائنمنٹ اپلوڈ نہیں ہوئی، ورک شیٹ بیگ میں رہ گئی یا پروجیکٹ گھر پر رہ گیا۔ انٹیلیجنٹ ہے بس کیئرلیس ہے، کبھی پوری کہانی نہیں ہوتی۔ مسئلہ نالج نہیں سسٹم ہو سکتا ہے۔ پلاننگ، مٹیریلز آرگنائز کرنا، ڈیڈ لائن ٹریک کرنا اور فائنل سبمیشن۔ انٹیلیجنس سالوں تک اس مشکل کو چھپا سکتی ہے، پھر ہائر کلاسز آتی ہیں، ورک لوڈ بڑھتا ہے، سپورٹ کم ہوتی ہے اور سب کہتے ہیں اس کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے۔ کبھی ایٹیٹیوڈ نہیں، ڈیمانڈ بدلتی ہے۔ چھٹا پیٹرن ہے ہائپر ایکٹیویٹی کی بدلتی شکل۔ ٹین ایجر شاید روم میں نہ دوڑے، لیکن مسلسل پاؤں ہلائے، بار بار اٹھے، بہت بولے، بات کاٹے،
10 टैब्स खोले, एक भी फिनिश ना करे या कॉन्सिक्वेंस सोचे बगैर रिस्क ले। बाउंड्रीज फिर भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर ये पैटर्न मुसलसल हो, मुख्तलिफ जगहों पर हो और नुकसान पहुंचा रहा हो तो सिर्फ मैनर्स की प्रॉब्लम समझना काफ़ी नहीं। 7वां पैटर्न है खामोश बच्चा, जिसे कोई सस्पेक्ट नहीं करता। कुछ बच्चे डे ड्रीम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस मिस करते हैं, एक पैराग्राफ बार बार पढ़ते हैं और दूसरों से दोगुना वक्त लगाते हैं। यह ख़ास तौर पर लड़कियों में अहम है। वो क्लास डिस्टर्ब नहीं करते, इसलिए कोई नहीं पूछता कि नॉर्मल दिखने के लिए वह कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रही हैं। स्कूल कहता है बहुत अच्छी बच्ची है, बस केयरलेस है। घर में लेट नाइट स्टडीइंग, पबो पियो, भूली हुई चीज़ें, एग्जॉस्शन और इमोशनल कोलैप्स नज़र आता है। कभी जो बच्चा सबसे कम मसाला पैदा करता है वही सबसे ज़्यादा खामोश स्ट्रगल कर रहा होता है। एक और डिफ़िकल्टी बड़ी फैमिली फाइट्स पैदा करती है। आप कहते हैं मोबाइल बंद करो, ट्यूशन के लिए निकलो और बच्चा एक्सप्लोड कर जाता है। इमोशनल डिसरेगुलेशन ADHD डायग्नोसिस की कोर शर्त नहीं। एंजाइटी, डिप्रेशन, कम नींद, स्ट्रेस, बुलिंग या ट्रॉमा बेशदीद रिएक्शंस पैदा कर सकते हैं, लेकिन ADHD वाले बहुत से बच्चों में इमोशन रेगुलेट करना मुश्किल हो सकता है। रिक्वेस्ट छोटी होती है मगर सिस्टम पहले से ओवरलोडेड होता है। ये समझना, अग्रेशन एक्सेप्ट करना नहीं, थ्रेट्स, वायलेंस या अनसेफ बिहेवियर पर फर्म बाउंड्री और प्रोफेशनल हेल्प ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन, परमिशन नहीं। अब अहम सवाल, यह आम टीनेज बिहेवियर है या असेसमेंट की वजह? हर टीनेजर कभी ना कभी काम टालता है, बात भूलता है, मोबाइल में वक्त खोता है और इमोशनल होता है। एक फेमिलियर बिहेवियर ADHD साबित नहीं करता, इसलिए 4 सवाल पूछें। ये कब से है? क्या इस पैटर्न की कोई शक्ल 12 साल की उम्र से पहले भी थी? ये कितने अरसे से है? सिर्फ एग्ज़ाम वीक या कम अज़ कम 6 माह से मुसलसल? ये कहाँ कहाँ होता है? सिर्फ एक सब्जेक्ट में या घर, स्कूल, ट्यूशन और डेली रूटीन में भी? और उससे कितना नुकसान हो रहा है? ग्रेड्स, रिलेशनशिप्स, सेल्फ एस्टीम, सेफ्टी या इंडिपेंडेंस? कब से, कितने अरसे से, कहाँ कहाँ, कितना नुकसान? ये सवाल डायग्नोसिस नहीं करते, लेकिन बताते हैं कि अगला कदमायक और लेक्चर से ज़्यादा होना चाहिए। और याद रखें, कम नींद, एंजाइटी, डिप्रेशन, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, स्ट्रेस, बुलिंग, ट्रॉमा, सब्सटेंस यूज़ या मेडिकल प्रॉब्लम्स भी ADHD जैसे लग सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट सोशल मीडिया चेकलिस्ट नहीं, क्वालिफाइड प्रोफेशनल बचपन की हिस्ट्री और स्कूल और होम रिपोर्ट्स, फिजिकल और मेंटल हेल्थ और दूसरी एक्सप्लेनेशंस देखता है। मकसद लेबल लेना नहीं, मकसद असल मुश्किल समझना है। डायग्नोसिस का इंतज़ार किए बगैर आप 5 काम कर सकते हैं। पहला, 2 हफ्ते पैटर्न लिखें। कौन सा काम मुश्किल है? स्कूल में भी यही है। क्या चीज़ स्टार्ट करने में मदद देती है? बच्चा कितनी नींद ले रहा है? दूसरा, टीचर से स्पेसिफिक एग्जांपल्स मांगें। क्या बच्चा इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस मिस करता है, चीज़ें गम करता है, काम मुकम्मल करके सबमिट करना भूलता है? फिर ये इन्फॉर्मेशन क्वालिफाइड प्रोफेशनल के पास ले जाएं। पाकिस्तान में शहर और रिसोर्सेज के मुताबिक फैमिली फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन, हम क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकेट्रिस्ट से आपदाई रहनुमाई ली जा सकती है। तीसरा, एक वक्त में एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दें, 5 काम एक साथ नहीं। चौथा, स्टार्टिंग लाइन छोटी करें, पूरा चैप्टर ख़त्म करो नहीं, किताब खोलो, पेज निकालो, पहला सवाल पढ़ो। 5वां, वक्त और चीज़ों को विजिबल बनाएं। टाइमर, क्लॉक, ट्रांजिशन, वार्निंग, डेडलाइन से पहले चेक पॉइंट और स्कूल बैग, चार्जर, यूनिफॉर्म और फी स्लिप की मुस्तकिल जगह। प्रोसेस को स्पेसिफिक अंदाज में प्रेस करें। तुमने पहली रिमाइंडर पर स्टार्ट किया, तुमने पोर्टल खुद चेक किया। और सवाल बदलें, ये ना पूछें तुम फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, पूछें किस स्टेप पर काम रख रहा है। सपोर्ट का मतलब के लिए सब कुछ करना नहीं, ये टेम्पोररी स्कैफोल्डिंग है जिससे स्किल्स बेहतर होने के साथ आहिस्ता हटाया जाए। कॉन्सिक्वेंसेस फिर भी हो सकते हैं, लेकिन प्रिडिक्टेबल हूँ, प्रोपोर्शनेट हूँ, बिहेवियर से कनेक्टेड हूँ, ह्यूमिलिएशन नहीं, कंपैरिजन नहीं और ससट को आइडेंटिटी नहीं बनाना। दोबारा उसी बच्चे को देखें जो ब्लैंक असाइनमेंट के सामने बैठा है। कर्सर अभी भी ब्लिंक कर रहा है, काम अभी भी ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट के पास 2 जुमले हैं। पहला, तुम्हें कोई फिक्र नहीं। दूसरा, मुझे लगता है तुम करना चाहते हो, आओ देखते हैं काम किस जगह रख रहा है। यह जुमला ADHD डायग्नोस नहीं करता, एक्सपेक्टेशन ख़त्म नहीं करता, लेकिन लड़ाई को कैरेक्टर की जंग से इन्वेस्टिगेशन में बदल देता है। ADHD वाला टीनेजर गलत चॉइसेस फिर भी कर सकता है और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर स्ट्रक्चर, सही सपोर्ट, मुनासिब ट्रीटमेंट और ऑनेस्ट अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा मजबूत बनती है, शर्मिंदगी से नहीं। असल सवाल शायद ये नहीं मैं अपने बच्चे को फ़िक्र करना कैसे सिखाऊं, असल सवाल शायद ये है आप ये अगर उसे पहले ही फ़िक्र है मगर वो उसे कंसिस्टेंटली दिखा नहीं पाता, तो ये सवाल ओगली कॉन्वर्सेशन बदल सकता है। और उस बच्चे के लिए जो सालों से खुद को सस्त, लापरवाह या नाकाम समझ रहा है, ये उसकी पूरी कहानी बदल सकता है। ये है टेक ब्लूप्रिंट। ऐसी मजीद रिसर्च बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।